respected President Mr. K. Ranjit Shetty, Secretary Mr. Soumya Shetty, and our chief guest, press reporter Prakashyam, our administrator Mrs. Nice Hamid. Please decorate your seats on the dais. Of the students. Every function starts with prayer. Many argue that prayer in education play a vital role in promoting moral and ethical values among students. Through prayer, students are often taught principles such as respect, compassion, and responsibility, which are essential in personal development. Now, the prayer by Chinmay and Guru of Science Club. गणपति कुंभाषि गणपति शरणु हट्यंगड़ी गणपति इडगुंजि गणपति गोकर्ण गणपति शरणु मधुर गणपति शराउ गणपति कुंभाषि गणपति शरणु हट्यंगड़ी गणपति इडगुंजि गणपति गोकर्ण गणपति शरणु वंदे ओंकार चामर कर्णने शंकर सुत शरणु विनायक मंगलवर शरणु सुमुखने कपिलने एकदंतने शुभवर्ण गौरी सुतने सुमुखने कपिलने एकदंतने शुभवर्ण गौरी सुतने ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಗಾರು ಸಕರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ನೀನಿಲ್ಲದ ನಗಾರು ಸಕರಿಲ್ಲವೋ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲವೋ ಕಾಯುವವರಿಲ್ಲವೋ ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಮಧುರು ಗಣಪತಿ ಶರಾವು ಗಣಪತಿ ಕುಂಭಾಷಿ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ಹಟ್ಯಂಗಡಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಗುಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಗೋಕರ್ಣ ಗಣಪತಿ ಶರಣು ವಂದೇ ಓಂಕಾರ ಚಾಮರ ಕರ್ಣನೆ ಶಂಕರ ಸುತ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಮಂಗಳವರ ಶರಣು. Shine to the inauguration functions. We have chief guest Mr. Prakash M, Udayavani press reporter, Bangalore. Sir, heartily welcome for you. Suma Sashda is the header, then Hemamani, Shweta, Sureka, Chetrashi. Social Club, Hemamani H, then Hemalata, Suprita S, Pavitra, Mabel B. Kunha. Sports Club, Ramesh is the header, then Rakesh, Acha, Sharanya, Ramya. Cultural Club, Bhaskar is the header, then Pritika, Dhanavanti, Geeta, Munipa. Literary Club, Diksha is the header, Bharati, Ravikumar, Selin Hitama. Eco Club, Navin is there, Veena, Pramila Gatti, and Monisha. Now, I request club members to read the aims and objectives of each club. First one, Science Club, second, Eco Club, third, Literary Club, fourth, Social Club, fifth, Cultural Club, last, Sports Club, Good morning one and all. Myself Tanvi. I am from 10th B.
and I am a Vice President of Science Club. Today I am going to I would like to tell about aims and objectives of Science Club. Now I am going to reveal some facts about our Science Club. Science is a pursuit and application of a knowledge and understanding of a natural and social world following a systematic methodology based on evidence. It is also describe the world around us by observing and experiment. Science for what? The answer is right in front of our eyes. If world without technology, no computer, no vaccines or causes of diseases, curing of diseases. Aims of Science Club: to encourage and motivate the creating a person who has ambition to achieve something, to hold together students from all backgrounds with all types of interest, to develop a great interest in science. Objectives of Science Club: to improve a scientific attitude and provide opportunity for a practice in scientific method, to active or encourage and uses of engineering technology learning skills, to better understanding scientific knowledge through science experiment, to all of them to work in the field of the interest, to maintain the students with knowledge in the past and recent interest in science, to improve a scientific attitude and provide opportunity for practicing in scientific method, to actively encourage us of technology in learning science, to maintain a students with knowledge in the past and recent invention in science. Not but the least, we are very proud to say that last year's our Science Club student Mohammad Sinan and Afiza got very good marks in SSLC examinations. Also some past students from our club joined professionally courses like medical and paramedical and engineering. They are working as engineering, doctors and technicians, etc. Our club in charge teachers are Mrs. Suma Shashidhar, Mrs. Hema Malini Niti, Miss Shweta, Mrs. Sureka, Miss Chaitashri. We selected 65 students and Sara Aikan is a president, Tanvi has a vice president, Dikshit from 9B secretary and Mohammad Afriz has a joint president. We are interested to do more activities, projects in this academic year. Thank you management to giving the opportunity. Thank you one and all. Good morning to all. It's my immense pleasure to stand in front of you representing Ratna Eco Club. I am Fatima Shahima of 10th standard. Would like to read out aims and objects of Eco Club 2024-25. In our club, there are 40 students as members. Out of this, we selected Bhuvan Bangera as the president of Eco Club and Fatima Shahima as secretary. To guide us, we have good in-charge teachers are Mrs. Veena Ramdas, Mr. Naveen, Mrs. Pramila Gatti, Ms. Monisha S.H. Now it's time to speak out aims and objects of Eco Club. Aims and objects of our Eco Club: organize seminars, debates, talks, etc. on environment issue in the school. Field visit to environmentally impacted important sites including populated and degraded sites. Organize rallies, marches, street theatres at public places with a view to spread environment awareness. Replantation, cleanliness drives inside and outside the school campus. Organize awareness campaign programs against the present pollution of environment. Celebrating festivals related to our environment like Vanamahotsava, Environment Day and Onam, Diwali, etc. Imparting students in school take awareness about save the environment and environment creature. Thank you one and all. Everyone, respected President, beloved Secretary Ma'am, dear Headmistress and today's special Chief Guest, and my dear teachers and friends, a very warm welcome to you all.
Myself Suman Nisar from class 10A. I am here to read out aims and objectives of my club, that is Literary Club. Our club consists of 63 students. Among them, Tanvi Ray from 10th A is chosen as the president and Nirishan of class 10A is selected as the secretary. In charge teachers of our clubs are Celine ma'am, Bharati ma'am, Diksha ma'am, Shama ma'am and Ravi Kumar sir. Literary clubs are important tool to enhance the creativity of the students, to understand the concept of literary club, to know how it is effective among students, to appreciate and articulate the value of literature, to promote literary taste and develop creative writing, to instill flair for language and develop communication and presentation skill, to develop different perspectives of all appreciation for literature in the students, to encourage the students' skills for creative writing and expressions, to introduce them to the literature of the various languages, to enhance their thought and speech through group discussions and interactive sessions. It's my pleasure to be part of Literary Club. Thank you. Broad term describing an organization consisting of members that have a shared interest. These clubs allow people interested in an activity or subject to congregate and interact with one another. Now the aims of the social club. The club has been founded to develop the social cooperation spirit to help people who need directly by means of charity organizations and activities. Now the objectives of the social club. To build responsiveness among students about the social responsibilities, to involve students with extracurricular activities ahead of academic part, to serve the society in its possible need and perform the responsibilities to the society, to generate opportunity of learning by doing for society, to develop leadership skill among the students, to promote the intercultural relations and welfare of students, to organize different co-activities for and on behalf of the students, to facilitate conducive academic environment in the campus. Now it's a conclusion for social club. School clubs play a very important role in building friendships and developing essential life skills among our students. With a diverse range of clubs to choose from, our students have the opportunity to explore their interests, excel academically, give back to the community and express their creativity. We have 5 in-charge teachers like Hema Malini ma'am, Mabel ma'am, Suprita S ma'am, Hemalata ma'am and Pavitra ma'am. And then there are 64 students in our social club. In that we have selected Maliha from 10B as the president and Sagar Surya from 10th as the secretary. Thank you one and all. Please on the stage, my loving teachers and my dear friends. I myself, Haya Mariam from 10th A is delighted to welcome you to the 2024-25 Cultural Club. I want to begin by thanking to the committee of our Cultural Club, our President Anchal from 10th B, Secretary Jeevit from 10th B, and my dear teachers Dhanvantri ma'am, Bhaskar sir, Preetika ma'am, Geeta ma'am and Kritika ma'am. By tapping talent from our diverse cultures, a great role in enhancing national cohesion and integration, which is highly emphasized in our institution and country too. The event is about communicating our cultural and other cultures beyond our communities and country. It must be well understood that preserving our culture doesn't mean disrespecting other people's culture. Culture has been known since man came to existence and we are still practicing it till today. Through cultural integration, we learn how to be better people in the society and how to live together as brothers and sisters. It is only through appreciating each other's culture that we live in harmony as a community. Now I would like to say the aims and objectives of the Cultural Club. The objectives are to fine-tune the interactions with their peers and with the faculty members and to have the opportunity to connect with other students who share similar interests, to promote a dynamic cultural heritage, that is to preserve, use and develop. Aims: plans and execute different cultural activities, preserve and promote tradition and culture in the school, coordinate songs and dances for any occasions in school, in and out of the school, keep records of the cultural competitions, prepare action plan and conduct cultural club activities. Thank you. Club 2024-25, Sports Club 2024-25, the entire teachers of our club
Ramesh sir, Rakesh sir, Asha ma'am, Sharanya ma'am, Ramya miss. In our club, 59 active members are there. Myself, Etvika B from 10th A, leader of our club, Mohammad Ashim from 10th B as assistant leader. The aims and objectives of Sports Club: to develop an understanding of the importance of sports in the pursuit of a healthy and active lifestyles at school and beyond, to prepare each students to be able to participate fully in the competitive, recreational and leisure opportunities, to develop physical fitness through various games with 100% participation. Objectives: to build up sportsmanship, to foster intimate friendships, to reduce stress and improve health, to improve skills and enhance employability, to support in developing positive attitude, self-confidence, courage and patience. Thank you. School clubs provide a unique opportunity to connect with individuals who share your passions and ambitions. Thank you for each club in charge teachers and members. Today, there is also inauguration of our Scout and Guides. Now, I request Tanvi to read out the aims and objectives of Scout and Guides. Of character. The second is formation of sound health habits. The third is training in the handicraft and acquiring useful skills. And the fourth is cultivation of proper spirit of service efficiently. Thank you. Thank you. Now I request our President and Chief Guest and all the dignitaries to join to inaugurate all the clubs and Scout and Guide Dal. Let's go.
By their inspiration, I am explaining about human heart. The human heart is one of the most important organ which is responsible for sustaining life. The size of the human heart is the size about the clenched fist. So it is a muscular organ and is divided into 4 chambers, namely 2 ventricles and 2 atria. The ventricles are the chambers that pump blood, and the atria are the chambers that receive blood. The main functions of the human heart are pumping oxygenated blood to other parts of the body and circulatory hormones and other essential substances to other parts of the body, maintaining blood pressure and supplying oxygen and nutrients to the tissues and removing carbon dioxide and other wastes. The heart pumps around 6,000 to 7,000 liters of blood in a day, and the heart is located at the center of the chest, and the points are in the left, and on average the heartbeat is 10,000 times a day, around 3 billion beats in a lifetime. So the average heartbeat of a woman is about 8 beats a minute faster than the man's heartbeat. So how the heart works? The heart works with the right side of the heart, heart's ventricle. So when we pump it, it goes to the oxygenated blood. And sum of 2 sides of a triangle is equal to the hypotenuse. It is used for a slope construction during the. So this is our model. It is used for slope construction, etc. Yes. Yes, play. Now I request
you all to shower the flowers on our India map and celebrate our club. Now I request Prakash M. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಯೀಂ ಹಮೀದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ರವಿಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು 1975ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ 5ನೇ ತರಗತಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥವರು ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಅದು ಸರಿನಾ? ನೀವು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನೋಡ್ತಾ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಶಿಶುಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆಕಾಶ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಟಂಥ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಲಬ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಭೇಟಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ.
ಈ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರವರು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಹೇಳಿರಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳ ಶ್ರಮ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಮೂಲತಃ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ಉದಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 36 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ನಾನು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆ ವೃತ್ತಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನೇ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯೂ ಸಹ ಅಂಜಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಹ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆ ವೇದಿಕೆಯ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಂಯಮವಾಗಿ, ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿನಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ, ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗಳಿದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ರತ್ನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ. ನಾನು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನಗರದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇವಳಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾರಿಗೆ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂತ ನಾನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ, ಸಾಹಸ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? SSLC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ. ನೋಡಿ, LKG UKGನ ತಗೊಂಡ್ರೆ SSLC ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ SSLC ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. PUC ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ವರ್ಷ, ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ 4 ವರ್ಷ.
ನಿಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲನೂ ಸಹ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ SLC ಘಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ನೀವು ಸಂಜೆ ಹೋಗೋದು 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಇರ್ತೈತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷ LKGಗೆ ಸೇರಿಸೋ ತನಕ ಇರ್ತೈತೆ. ತದ ನಂತರ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆನ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರು ಕೂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಅವಕಾಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸಂಜೆ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗೋದು. 5ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ 4 ಗಂಟೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂತಲೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೈತೆ. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಾರ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾರ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ತಗೋಬೇಕು, 90 ಅಂಕ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? 12 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಭಾವನೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನ ಆವಾಸನೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂಥದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಕನ ಪಡಿತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಳಾಗ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗ್ತೀವಿ, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೈ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಅಂತ ನಾವು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗುರುವಿನ ವೃತ್ತಿ, ಆ ಗುರುವಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುರುವಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬರತಕ್ಕದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲೇ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಆಗಲ್ಲ. 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು SSLC ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಜೊತೆ ಕೇವಲ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರೋ ಅವ್ರು ಯಾರೋ, ಅವರು ಮಂಗಳೂರು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದವಂತಹ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀಡಿದಾಗ
ಅವರ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷ 6.5 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಈ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಗಳಿಂದ ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷ 6.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಲೆಮಾರಿ ಜೀವನವೂ ಸಹ ಏನು ಅವನ ವಾಸ, ಏನು ಅವನ ಜೀವನ, ಏನು ಅವನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗಂಟಾ ಘೋಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗು ಕಳೆದ 21-22ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ SSLC-ನಲ್ಲಿ 98% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೂಲ ಕಸುಬು ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ ತಾಯಿ ಈ ಒಂದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬುಟ್ಟಿ, ಈ ಪಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನು ಸಿಲ್ವಾರ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೀದಿ ಬದಿನಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಊಟೋಪಚಾರ, ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ತಿಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 98 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲೆಮಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರು. ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪ್ರಕಾಶ್, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು 98% ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಂದು. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಮರುದಿನ 1-2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಊರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮನೆನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯ ಸಡ್ಡು, ತಗಡಿನ ಶೀಟು, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಚು ಮನೆ, ಅಂಥ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮನೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದು. ನಾನು ಹಂಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾವು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್, ಆ ಮಗು ಅಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಛಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ನಾವು ಬಗ್ಗಿ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಇಷ್ಟು 98 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿಳಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರಥಮ PUCಯ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಇದೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2ನೇ ವರ್ಷದ PUCಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅವತ್ತು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತೀಯ ಮಗು,
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ತೇನೆ, ನೀನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಕಾಣು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಈ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ನೋಡಿ, ಹಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಹಣ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ, ಕಾಲೇಜರು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ, ಓದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡುವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಆ ಮಗು ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ, ಇವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಲಿರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅಂದೆ, ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸು ಅಂತ ಏನು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 45,000 ತಗೊಂಡು ತಿಂಗಳ ಫೀಸು ಏನೊಂದು 1,500, 2,000, 3,000 ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೋಸ್ಟನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು 25,000ರಿಂದ 30,000 ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶುಲ್ಕ 1,500 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ, 3,000 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪುಸ್ತಕ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಆ ಫೀಸು ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ, ಸರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತಂದಾಗ LKG ಮಗಳಿಗೆ 10,000 ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 10,000 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸಮಯ ಆಗಿರೋ ನಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ನನ್ನದೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಶಾಲೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ತಾವೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನೀವು ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. You are indeed inspired your speech, sir. Thank you, sir. Now, it is my pleasure to say that our President, Mr. K. Ravindra Shetty, has awarded with the Aryabhatta Award from the dignitaries in Bangalore. We wish you heartily congratulations. You have made us all proud. Your today's success in the beginning of tomorrow's achievements.
Now I request our chief guest, HM, and all the teachers to honor our president. Teachers, those were seated there. Teachers. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲೆಮಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರೇ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ್ ಪಯ್ಯತ್ಬಲ್ರವರೇ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಪಠ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇವತ್ತಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರ ಹತ್ರ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಇಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಆಯಿತು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯಿತು, ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನಿರುವಂತಹದ್ದು ಯಾರು ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲೂ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಹಪಠ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಜೊತೆ ಇರುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಇಡೀ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1998-99ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊನಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ನಾವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಯಿತು. ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಒಂದು ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಸರ್ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಾಠ ಇನ್ನಿತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಾವು ನಮ್ಮತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರು ಹಿರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಕುಟುಂಬ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸಣ್ಣವರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಚ್. Now the vote of thanks. It is a duty to say thank you all. So I am Hashim from Sports Club, stood in front of you for vote of thanks. Today we are true witness of innovation function of various club activities in our school. Our Honorable President of school, Mr. K. Ravindra Shetty sir, inaugurated all the clubs and gave wonderful message to us. On behalf of all respected teachers, non-teaching staffs, my dear friends, I would like to thank you sir. Our Honorable Chief Guest, Mr. Prakash Bengaluru, President of Karnataka Alemari Janangagala Opputa, Bengaluru, along with our respectful thanks goes to you, sir. Thank you, sir. I am very thankful to our respected Secretary Madam of our school, Mrs. Soumya R. Shetty, for her valuable presence. On behalf of all of you, my heartfelt thank you. My sincere thanks goes to our respected headmistress, Mrs. Naeem Hamid. We are very thankful for your wonderful guidance. On behalf of all of you, a respectful thanks goes to you. Our assistant headmaster, respected Mr. Ravi Kumar sir, thank you sir for your wonderful support. Media people, Mr. Shashidhar Koyetevailu, Managing Director of Abbaka TV, along with us, thank you sir. Our respected teachers, I am very thankful for your great support. My lovely thanks goes to you teachers. Thank you all my dear respected teachers.